హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎస్టర్డే ఏంటిది పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ 1Aలో అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్లో పార్ట్ 1 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ కోప్లానర్ నుంచి సెకండ్ క్వశ్చన్, అంటే ఆ మెథడ్లో మనం ఒక్క క్వశ్చన్ టైం ఎక్కువ అయిపోయిందని స్టాప్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద పాయింట్స్ హూజ్ పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఆర్, ఇఫ్ ద పాయింట్స్ okay, if the points whose position vectors are 3i minus 2j minus k, 2i plus 3j minus 4k, minus I plus j plus 2k and 4i plus 5j lambda plus coplanar. So then show that lambda is equal to minus 146 by 7. Solution, the let O be the origin, OA bar equal to first position vector is what? 3i minus 2j minus k bar. OB bar equal to another vector, position vector is 2i plus 3j minus 4k bar. OC vector is minus I plus j plus 2k bar. And last one, OD vector. OD is equal to what? 4i plus 5j plus lambda k bar. Here first we find the vectors. AB is equal to what? OB minus OA. OB minus OA. OA vector is, OA is equal to what? OB is equal to what? 2i plus 3j minus 4k bar minus E vector minus 3i minus of minus plus 2j plus k bar. Here values are minus I bar, 3j, 3 plus 2, 5j minus 4k plus k, value is minus 4k plus k value and minus 3k bar. So next AB exists. Next AC bar is equal to what? OC minus OA bar. OC vector is what? Minus I plus j plus 2k bar. OA vector minus 3i plus 2j plus k bar. Here we get minus 4i plus 3j plus 3k bar. Next last one is ABAC. AD nothing but OD minus OA bar. OD value is equal to what? OD is 4i plus 5j plus lambda k bar minus OA bar is equal to what? 3i plus 2j plus k bar. Here 4 minus 3i value, 5 plus 2 7j, lambda plus k is the common, we get lambda plus 1. K is the common, get we get lambda plus 1. Here yesterday chesam kada, confirm coplanar aithe determinant is equal to what? 0 aithe ikkada chudandi, det I mean AB AC AD are coplanar. AC AB AD are coplanar. That's why AB AC AD is equal to what? 0. So determinant is minus 1 5 minus 3. Next one is minus 4 3. Next one is 1 7. Lambda plus 1 equal to what? 0. We apply the determinant properties. First number positive, negative, positive. We take as a negative 1. Remaining values are what? 3 7 lambda plus 1. We take minus 5. Corresponding column, corresponding row values remains minus 4 3 1 lambda plus 1. Next one is lambda plus 1. ఇంకేమవుతాము minus 3 of remaining values, minus 4 3 1 7 equal to 0. So minus 1 of
lambda plus 1, 3 lambda, 3 into lambda, 3 lambda, 3 into 1, 3. AD minus B format. 7 3s are 21. Minus 5 of minus 4 lambda minus 4 minus 3. Minus 3 of 7 4s are 28 minus 3 equal to 0. So equal to 0 అయితే చూడండి minus 3 lambda. Okay, 3 minus 21 how much? Minus 18. 18 minus 1 minus plus 18. Okay, next one minus 5 into 4 plus 20 lambda plus 20 lambda minus 4 minus 3 values minus 7. 7 5s are 35 plus 35. Next values are minus 28 minus 3 is minus 31. 31 3s are 93 plus 93 equal to how much? 0. Minus 3 lambda plus 20 lambda value is 17 lambda. Minus 3 lambda plus 20 lambda value is 17 lambda. Next we add these values 35 18. Blend చేస్తాం 93 35 18. So 16 10 14 146 plus 146 equal to 0. 17 lambda is equal to what? Minus 146. Lambda is equal to minus 146 by 10. So లాస్ట్లో మనందరికీ బాగా వచ్చిన ప్రాబ్లం అంటే ఐ మీన్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చినా రాకున్నా ఏమొస్తుంది ఇది మాత్రం బాగా రాస్తా. ఎన్స్ ప్రోడ్ యూనివర్సల్ కోడ్. ఎన్స్ ప్రోడ్ ఈజ్ ద యూనివర్సల్ కోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇందులోనే మనం కొలీనియర్ చేసాం కానీ కోప్లానర్ చేసాం కానీ కొలీనియర్ మిస్ చేసాం. ఓకే, కొలీనియర్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ if a comma b comma c, a bar comma b bar comma c bar are non-coplanar vectors then test for the collinearity of the following. Test for the collinearity of the following points whose points vectors are given by. అంటే ఇందులో ఒక 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 3 ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక ప్రాబ్లం నేను చెప్పేస్తా, రిమైనింగ్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ a minus 2b plus 3c bar comma 2a bar plus 3b minus 4c bar comma minus 7b plus 10c bar minus 10c bar. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ ఇస్తా చూడండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ చేయడం కష్టం కాదు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ మీకు ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉందంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఉంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇచ్చినవి ఏంటి? పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇచ్చింది. ఆర్ కోప్లానర్ వెక్టర్ దెన్ ద కోఆర్డినేట్ ది ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ హూజ్ పాయింట్స్ వెక్టార్స్ ఆర్ గివెన్ బై అన్నాడు. ఓఏ ఓబి తీసుకుంటే మనకి ఏం చేసిన రిమైనింగ్ 2 రావాలని మీనింగ్. అంటే ఐ మీన్ గివెన్ సొల్యూషన్ చూడండి. గివెన్ ఆర్ లెట్ OB the origin. Position vectors are OA bar is equal to A bar minus 2B plus 3C bar. OB equal to 2A bar plus 3B bar minus 4C bar. OC equal to
7b బార్ ప్లస్ 10c బార్. సో అయితే ఇంత ముందుకు కోప్లానర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఓఏ ఓబి ఓసి ఓడి ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ వి ఫైండ్ ద ఏబి వాల్యూ ఏసీ వాల్యూ ఏడి అంటే ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే రిమైనింగ్ వాల్యూసే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వి ఫైండ్ ద ఏబి వాల్యూ. ఏబి నథింగ్ బట్ వి రైట్ ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఏబి బార్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఓబి బార్ వాల్యూ is 2a plus 3b minus 4c. OA bar is what? OA is minus a plus 2b plus 3, minus 3c. Minus 3c. AB bar equal to what we get here? 2a minus a bar. Next 3b plus 2b. 2b plus 2b is 5b bar. Next 4c minus 3c is 7c bar. AB complete అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ we do the AC bar. AC అంటే నార్మల్గా సింపుల్గా ఒకటే దాంట్లో 3 కొలినియర్ అంటే మామూలుగా ఇదే తీసుకోండి. ఏబిసి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఏబి ఎంత వస్తే బీసీని 2 కలిపితే ఏసీ రావాలి, అవునా? ఆర్ లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నా సరిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈక్వల్గా ఉండేదే ట్రై చేస్తాను. ఏబీ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ బీసీ ఆర్ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏబీ కంప్లీటెడ్ కదా. బీసీ నథింగ్ బట్ ఓబీ మైనస్ ఓసీ బార్. ఓబీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 2 మై మిస్టేక్. బీసీ బార్ నథింగ్ బట్ ఓసీ బార్ మైనస్ OB bar. OC value is minus 7b plus 10c minus 2a minus 3b plus 4c bar. Here observe minus 2a, next minus 7 minus 3 minus 10b bar, 10c plus 4 14c bar. Here BC bar equal to ప్రతిసారి అంతేనండి, ఏబి బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఓపుకుంటే సిఏ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఓకే, 3 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటాం. ఓకే, మైనస్ 2a విత్ కామన్ ది మైనస్ 2 వి గెట్ ఏ బార్ ప్లస్ 5b బార్ మైనస్ 7c బార్. ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏబి బార్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, అంటే ఐ మీన్ వెక్టార్స్. ఏ బార్ ప్లస్ 5b మైనస్ 7c, ఏ బార్ ప్లస్ 5b మైనస్ 7c అంటే సో బీసీ బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 ఆఫ్ ఏబి బార్. బీసీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 2ab బార్. సార్ మాకు ఇంకా అట్లా రాలేదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సార్ ఏబీ బీసీ మీకు ఇక్కడికి వచ్చేది డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం సిఏ కంప్లీట్ చేయాలి. సిఏ కంప్లీట్ చేయగానే వచ్చేసింది అనుకోండి, ఓకే. రాకపోతే నాన్ కోప్లానర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. ఏబీసీ ఆర్ నాన్ కోప్లానర్, దెన్ టెస్ట్ ఫర్ కొలీనియారిటీ. సో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 2ab వచ్చింది కాబట్టి గివెన్ వెక్టార్స్ ఆర్ collinear vectors. Given vectors are what? Collinear vectors. Next same similar question చూడండి అమ్మా, అందులోనే ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి సేమ్. ఎప్పుడు అన్నా ఇదే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మారవు ఇందులో ఎలావు. ఓకే, రబ్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పేసాను కదా, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ చూడండి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ 3a minus 4b plus 3c, comma minus 4a plus 5b minus 6cc, comma 4a bar minus 7b bar plus 6c bar. Next third one is 2a bar plus 5b bar minus 4c bar, comma a bar plus 4b bar minus 3c bar, comma 4a bar plus 7b bar minus 6c bar. 4a bar plus 7b bar minus 6c bar. ఇవి ట్రై చేయండి. ఇలాంటిది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది చేస్తే అది వస్తుంది మీకు. కొలీనియర్ టెస్ట్ అంటే ఇలా క్వశ్చన్ మారేది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటే చూసి చెప్పుకుందాం. ఓకే,
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ వన్ అమ్మా, మ్యాక్సిమం 4 మార్క్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Next problem is, let A, B, C, D, F be a regular hexagon with a center O. Show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar equal to 3AD bar equal to 6AO bar. 3AD bar plus 6ADO bar. So diagram observe చేస్తే సింపుల్గా బెంజిన్ అన్నట్టు కెమిస్ట్రీకి వస్తే అలాగే ఉంది. ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ this is the origin O. ఓకే, చూస్తే ఇక్కడ సొల్యూషన్, let O be the origin or center కన్సిడర్ చేస్తే ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏమన్నానండి, ఏబి ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏడి ప్లస్ ఏఈ ప్లస్ ఏఎఫ్ తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నా, ఏబీ ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏఎస్ఏ కన్సిడర్ చేస్తున్నా. అయితే వాళ్ళు ఇచ్చింది ఎల్హెచ్ఎస్ కన్సిడర్ చేస్తాను. ఆర్హెచ్ఎస్లో 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి, 2 కండిషన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఏడీ కదా కావాల్సింది, ఫస్ట్ ఏడీని అలాగే ఉంచుకుంటున్నా. ఏబీ ప్లస్ ఏఈ ఇది ఒకటి ప్లస్ ఏడీ, నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ఖాళీగా ఉందండి ప్లస్ ఏసీ బార్ ప్లస్ ఏఎఫ్ బార్, టోటల్ వాల్యూస్ మనకి ఎందులో కావాలి, ఏడీలో కావాలి. అంటే ఏడీ రావాలంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయండి ఛాన్సెస్, ఏడీ రావడానికి ఛాన్సెస్ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి ఏబి ఉంది, ఏఈ ఉంది. ఏఈ ప్లేస్లో వాట్ వి రైట్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏఈ వి రైట్ ఏడి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏఈ, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి ఏం రాయొచ్చు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి వి రైట్ ఈక్వల్గా ఉన్నది ఏంటిది, ఈడి రాయొచ్చు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి వి రైట్ ఈడి. ఓకేనా, ఎందుకు చూడండి హెక్సాగాన్లో ఆపోజిట్ వర్డ్స్ ఏముంటాయి కదా, ఏబి ఈక్వల్ టు ఈడి, సో వి రైట్ ఈడి. ఇక నెక్స్ట్ ఏం రాయొచ్చు, ఏఈ ఉంది, ఏఈ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, ఏఈ ఓన్లీ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏఈ వి రైట్ ఏఈ ఓన్లీ, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏఈ వి రైట్ ఏఈ ఓన్లీ. ప్లస్ ఏడి ఎలాగో కావాలి కాబట్టి అలాగే రాసేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏసీ ప్లస్ ఏఎఫ్, ఏసీ ప్లస్ ఏఎఫ్లో వి రైట్ ఏసీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, ఏసీ అంటే దానికి ఈక్వల్గా ఏమీ లేదు, ఓకే వదిలేయండి అలాగే ఉంచేసుకుందాం. బట్ ఏఎఫ్కి ఉంటుంది కదా, ఏఎఫ్ ఈక్వల్ టు వాట్, సిడి. ఇది సేమ్ అని ఇవి సేమ్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏసీ వి రైట్ ఏసీ ఓన్లీ, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏఎఫ్ వి రైట్ సిడి. ఓకేనా, ఏడి ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఎస్టర్డే ఒక ప్రాబ్లం చేసుకున్నాం, ఏఈఈడి ఇది చూసుకోండి. ఈ ట్రయాంగిల్లో తీసుకుంటే ఈ రెండు సేమ్ అయితే ఈ రెండిట్లో అడిషన్లో ఉంటే మనం రాసే వాల్యూ ఏంటిది, వి గెట్ ఏడి బార్ ప్లస్ ఏసీసిడి, ఇదే కదా ఏసీసిడి అంటే ఈ రెండు అడిషన్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటిది, ఏడి వి రైట్ ఏడి బార్ ప్లస్ ఏడి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 3AD బార్. ప్రూవ్ చేశానా,
ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 3AO బార్ కావాలి. ఏ నుంచి ఓ బార్ చూడండి. ఇక్కడ ఇదేముంది? ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్, సెన్స్లో రాస్తున్నా. ఏడి నథింగ్ బట్ వి రైట్ ఏఓ ప్లస్ ఓడి. సో సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఏఓ ప్లస్ ఓడి ఆల్సో ఈక్వల్ టు ది ఏఓ. ఏఓ ప్లస్ ఏఓ ఇస్ 2AO. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏడి వి రైట్ 2AO. సో రైట్ హియర్ 3 of 2AO బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6AO బార్. సో మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి చూద్దాం. లేకపోతే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అటు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. ఇక లేవు, చాలా ఎనాఫ్. ఇక మ్యాక్సిమం అన్నీ చెప్పుకున్నాం, ఒకటి వదిలిపెట్టకుండా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్వంటీ 1 minutesకి వచ్చింది అప్పుడే వీడియో. కొన్ని క్వశ్చన్లు చెప్పుకున్నట్టున్నాం కదా ఈరోజు. నెక్స్ట్ మీరు ట్రై చేస్తే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి, మీరు ట్రై చేయండి. In triangle ABC, if O is the circumcenter and H is the orthocenter, then show that first one is OA bar plus OB bar plus OC bar is equal to OH. Second one is HA plus HB plus HC is equal to 2HO. ఇది ఒకటి డ్రా చేయండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి ఇందులో, ఇది నేను హింట్ ఇస్తా, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ ఎందుకు వదిలేయాలని అని మ్యాక్సిమం చేస్తున్నాం కదా. let A bar comma C bar be non-collinear vectors if alpha equal to x plus 4y of A bar plus 2x plus y plus 1 of B bar. Okay, and beta equal to y minus 2x plus 2A bar plus 2x minus 3y minus 1 B bar are such that then find are such that 3 alpha is equal to what? 2 beta, then find x and y, వాల్యూస్. అంటే ఏం చేయండి అంటే ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మనకేమి ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా వాల్యూ ఇచ్చాడా, ఇందులో సబ్మిట్ చేయండి. బీటా వాల్యూ కూడా బోత్ సైడ్స్ ఏబీ కోఎఫిషియంట్ను కంపేర్ చేసుకోండి. ఏబీ కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేస్తే మీకు 2 స్ట్రెయిట్ లైన్లు వస్తాయి. 2 స్ట్రెయిట్ లైన్లు ఎలిమినేషన్ మెథడ్తో సింప్లిఫై చేయండి. ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓకేనా, అప్పుడే ఇంకూ కూడా దగ్గర పడింది మనకు 20 minutes వీడియోకి. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాస్తా. కొన్ని పాయింట్స్ తర్వాత మనం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. లేకపోతే క్వశ్చన్లోనే రాపిస్తా పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్. ఇప్పటివరకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 marks ఒక లాంగ్ ఆన్సర్లు ఉండే కొద్దిగా లెంతీ క్వశ్చన్లు ఉండే ఎక్సర్సైజ్ ఉంది.
అది చెప్పేసుకుంటే మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జస్ట్ చూడండి, వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ ప్లేన్. అంటే డెప్త్గా ఏం చెప్పాను నార్మల్గా, ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ఐపీ ఎగ్జామ్స్ కొరకు మీకు ఎంతో కొంత యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మరి డెప్త్కి వెళ్ళకుండా నార్మల్గా సింపుల్గానే కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా. అయితే ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ passing through the point A of A bar and parallel to the vector B is R bar equal to A bar plus TB bar. T belongs to any R. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే దీనికి దిస్ ఇస్ ద వెక్టార్ B. అనదర్ ప్యారలల్ లైన్ ఈజ్ వెక్టార్ O R bar A bar. ద పాయింట్ A, దిస్ ద పాయింట్ B. అంటే ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి? ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెయిట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ A of A. This is the A of A. The vector equation of the point is passing through the A of A and parallel to the line vector B. అంటే మనకు వెక్టార్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ లైన్ నుంచి పాస్ అవుతూ దేనికి ప్యారలల్గా ఉన్న అనదర్ వెక్టార్ అయిన Bకి ప్యారలల్గా ఉంటే ద కండిషన్ ఈజ్ R bar is equal to A bar plus TB bar is the condition. నెక్స్ట్ వన్, దీంట్లో కార్టీజియన్ ప్లేన్ కూడా ఉంటుంది, బట్ మనం ఎప్పుడు రేర్గా యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి అది స్కిప్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్కి వెళ్తున్నా అన్నట్టు. ఓన్లీ యూజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనకున్న సిచ్యువేషన్లో ఐపీకి యూజ్ అయ్యేటి ఎక్కువ చెప్తున్నాను. ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ త్రో ది points A of A bar and B of B bar and B of B bar is R bar equal to 1 minus T of A bar plus TB bar. So here T belongs to what? R. So here diagram is, this is the point A, P, this is the point P, this is the A bar, this is the R bar, so this is the B bar. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ A of B, B of B. మన ఈ వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? A అండ్ B నుంచి వెళ్తూ అండ్ ఈజ్ అన్నట్టు. సో అక్కడ ఏమొస్తుంది? పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ A అండ్ B, అంటే రెండు పాయింట్స్ నుంచి ఒక వెక్టార్, ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ నుంచి వెక్టార్ ఈక్వేషన్ పాస్ అవుతూ దానికి ప్యారలల్గా ఉండే లైన్ ఈజ్ R bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ TB bar. సేమ్ సిమిలర్లీ వెక్టార్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది 2 points. వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది 2 points. దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ R bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus T of A bar plus TB bar. T belongs to what? R is. ఓకేనా? ఇది సెకండ్ కండిషన్, ఇది గుర్తుండాలి. ఓకేనా? ప్యారలల్ అంటే ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం, పాసింగ్ త్రూ ది అంటే ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్లోనే చెప్పేస్తానమ్మా. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఇది చెప్పి మళ్ళీ అక్కడ చెప్పడం వల్ల లెంతీ అవుతుంది అనుకుంటున్న వీడియో, మీకు కూడా అంత లెంతీ అయితే వినే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఓకే, క్వశ్చన్ చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇవి ఇలాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ ది ప్యారలల్ టు ది ఒక లైన్ ఉంది కదా ఫస్ట్ది, సెకండ్ దాంట్లో 2 lines ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పాసింగ్ త్రూ ది 3 points ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, find the vector
find the vector equation of the line passing through the point 2i plus 3j plus k bar and parallel to the vector 4i minus 2j bar plus 3k bar 4i plus 2j bar plus 3k bar ఎస్టర్డే చేసాం సేమ్ మెథడ్లో ఎస్టర్డే చేసిన మెథడ్ ఉన్నట్లే ఉంది ఇక్కడ చూడు. ఎస్టర్డే అంటున్నాను, ఇంతకుముందుకి ఏముంది ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్. సో సొల్యూషన్ given vectors are, so a bar is equal to what 2i plus 3j plus k bar and parallel to the vector got b bar is equal to 4i minus 2j plus 3k bar. So the vector equation passing through the a bar and parallel to the what b bar, passing through the a bar and parallel to the b bar is r bar is equal to a bar plus tb bar. This is the formula. Here we write r bar is equal to a bar value is equal to 2i plus 3j plus k bar plus t of b bar value is 4i minus 2j plus 3k bar. Here r bar equal to 2i plus 3j plus k bar plus 4ti bar minus 2tj bar plus 3tk bar. This is also right answer, but నేను కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను అంతే, ఎందుకంటే వెక్టార్ ప్లేన్ లాగా ఉన్నాను. r bar equal to I is the common we get 2 plus 4t plus we common j we get 3 minus 2t plus here k is the common term we get k coefficient is equal to how much 1. Here k coefficient is 3t. This is the answer. Next question. Okay. Next one. Two marks and easy question. OABC is a parallelogram. OABC is a parallelogram. If OA bar is equal to A bar and OC bar equal to OC bar. కనిపిస్తుంది అంత పైకి రాస్తే. ఓకే OABC is a parallelogram. OA is equal to A bar, OC is equal to C bar. Find the vector equation of side BC bar. Find the vector equation of side BC bar. Solution ఇక్కడ let O be the origin. Let O be the what? Origin. మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు వెక్టార్ ఈక్వేషన్ సైడ్ ఆఫ్ బీసీ అన్నాడు. బీసీ సైడ్కి ఉన్న వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్. సింపుల్గా మనం we draw a parallelogram. సో parallelogram ఏంటి AOBC. ABC4 is a parallelogram. This is the C bar, this is the A bar. అయితే the side BC is parallel to
parallel to the OA, parallel to the OA అంటే దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, A is passing through the C is C bar, C ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది, C bar. సో దట్స్ వై వి రైట్ R is equal to C plus AT bar is the answer. సింపుల్ క్వశ్చన్, అది అక్కడ ఉన్నట్టు రాయడమే పని. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ అవసరం లేదు. Find the vector equation. Find the vector equation of the line joining the points. Find the vector equation of line joining the points 2i plus j bar plus 3k bar and 4i plus 3j minus k bar. 4i plus 3j minus k bar. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నా జస్ట్ లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ అన్నాడు. లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ అంటే ఏమొస్తుంది, లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ ఫస్ట్ బార్లో చెప్పాను నేను. లైన్ పాయింట్స్ అంటే 1 minus t ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్ వస్తుంది. అవునా. ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్. 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ప్యారలల్గా ఉంటేనేమో 1r ఆఫ్ ఏ ప్లస్ టీబీ బార్, 1 minus t ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్. దిస్ ఈజ్ ద ప్యారలల్ లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్. ఫస్ట్ ఏంటి ప్యారలల్, సెకండ్ ఏంటి లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్. సొల్యూషన్, ద vectors are, the joining vectors are a bar is 2i plus j plus 3k bar, b bar is equal to minus 4i plus 3j minus k bar. The vector equation of the line joining the vector equation line joining the points A bar and B bar is formula, that is R bar equal to 1 minus T of A bar plus what, TB bar. R bar equal to 1 minus T of A bar value is 2i plus j plus 3k bar plus T of B value is minus 4i plus 3j minus k bar. Here R bar equal to I is the common, 2 minus 2t, here minus 4t plus j bar is the common term. So 1 minus t get plus 3t. Next k bar is the common term. We get here minus 3 minus 3t, here minus t. We simplify the answer. I bar of 2 minus 6t plus j bar of 1 plus 2t plus k bar of 3 minus 4t is the answer. 3 minus 4t is the answer. Next one. సో ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ, జస్ట్ ఇవి తెలియాలి మనకు. ఈ రెండు తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇంకొకటి 3 పాయింట్స్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అది చెప్పేసి మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటా. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మీరు చేయాలి, ఎందుకంటే మరీ వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైనా మీకు కూడా బోర్ కొడుతుంది బాగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, find the vector equation of the line joining vector equation of the plane passing through the points here
passing through the points. First one is I bar minus 2j bar plus 5k bar and comma minus 5j minus k bar and minus 3i plus 5j bar minus 3i plus 5j bar. ఇవి రావాల్సిందే మనకు, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ ఈస్ 1 minus t minus s of a bar plus stb bar plus scs c bar అది ఈక్వేషన్. ఓకేనా. ద సొల్యూషన్ నేను ఇక మళ్ళీ పెద్దగా రాయకుండా దిస్ ఈజ్ ద ఏ బార్ అనుకోండి, దిస్ వన్ ఈజ్ బి బార్, దిస్ వన్ ఈజ్ సి బార్. ఏ బార్, బి బార్, సి బార్. మళ్ళీ గివెన్ ద వెక్టార్స్ అని రాసి రాయకుండా నేను డైరెక్ట్ రాస్తాను. అయితే ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్, వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్, వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ది విచ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ బార్, బి బార్ అండ్ సి బార్. దట్ ఈస్ ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు 1 minus t minus s into a bar plus 1 minus t bar into s into a bar plus sb bar plus c. ఓకేనా. tb bar plus c. సో టీబీ రివర్స్లో రాసానా, నో ప్రాబ్లం. టీబీ బార్ ప్లస్ ఎస్సి బార్. హియర్ ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు 1 minus t minus s into a bar value I bar minus 2j plus 5k bar plus t of b bar is minus 5j minus k bar plus s of c bar is 3i plus 5j bar. సేమ్ సింపుల్గా చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది. మీరు ఇక్కడికి రాసిన ఏం లేదు, మళ్ళీ ఐ కామన్ ఇంతకుముందు బిఫోర్ క్వశ్చన్ ఐజేకే కామన్ తీసి రాసాం కదా, అలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ passing through the points 0, 0, 0, 0, 5, 0 and 2, 0, 1, 0, 1. So vector line is passing through the point అన్నాడు కాబట్టి సేమ్ ఫార్ములా అప్లై. r bar is equal to 1 minus t minus s of a bar plus tb bar plus sc బార్. సేమ్ ఫార్ములా, ఎబో ఫార్ములానే దానికి అప్లై చేయండి, కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి, 4 మార్క్స్కి ఇచ్చిన క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది కూడా చూడండి, ఇంపార్టెంట్ వన్. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇచ్చారు, 7 మార్క్స్ కూడా ఇచ్చారు, కానీ రెండు సేమ్ మెథడ్ చేస్తాం. 7 ఇచ్చినా 4 ఇచ్చినా మెథడ్ ఏం చేంజ్ చేయం మనం. కొద్దిగా లెంతీ ప్రాబ్లం. షో దట్ ది line joining the pair of points. What are the points? 6a bar minus 4b bar minus plus 4c bar. ఇక్కడ ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ minus 4c bar and the line joining the pair of points minus a bar minus 2b bar minus 3c bar comma a bar plus 2b bar minus 5c bar. a bar plus 2b bar intersect at the point
intersects at the point minus 4c bar and when a bar comma b bar comma c bar are non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors. సో నాన్ కోప్లానర్ వెక్టార్స్ అంటే ఇక్కడ మనం చేసేది ఏముండదండి, మనకు రెండు ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్. షో దట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, షో దట్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పేర్ ఆఫ్ పాయింట్ 6a బార్ మైనస్ 4b బార్ మైనస్ 4c అదొక లైన్ ఈక్వేషన్. అక్కడ మనం ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తామంటే 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ అంటే ఇది రాస్తాం కదా, ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్, 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్ యూజ్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ అనదర్ అండ్ లైన్ జాయిన్ ద పేర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనదర్ ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చిండు, ఇదొకటి ఇచ్చాడు ఇదొకటి ఇచ్చాడు, ఈ రెండు ఇచ్చేసి ఇంటర్సెక్టెడ్ ద పాయింట్ మైనస్ 4c అన్నాడు. అంటే మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, మైనస్ 4c వస్తుంది అని మీనింగ్. అంటే రెండు చోట్ల అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామని మీనింగ్. అంటే మనం ఎస్ కామా టీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టఫ్ అని కాదు, ఎక్సైజ్లో కూడా ఇలాంటి 3 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇదే మెథడ్లో చేస్తాం, మెథడ్ చేంజ్ కాదు. ఈ క్వశ్చన్ చెప్తే అవి మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేపర్లో మనకు ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్లో వచ్చింది కూడా నేను చెప్తాను. గివెన్ దట్ the line joining the points what are the points here, a bar equal to 6a bar minus 4b bar plus 4c bar. సరే అక్కడ కూడా ఆరు ఏ ఇచ్చిన మీరు ఏ తీసుకుంటే మన ఇష్టం ఏది తీసుకుంటే ఉన్నది. b bar equal what minus 4c bar. అయితే the line joining points the equation of the line passing through the points. What are the points here, a bar and b bar. Formula is 1 minus r bar equal to 1 minus t of a bar plus tb bar. R bar equal to 1 minus t of, here a bar value is equal to what, 6a bar minus 4b plus 4c bar plus t of b bar value is equal to minus 4c bar. here apply చేస్తే r bar is equal to, నేను ఏ బార్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంటాయండి 6 మైనస్ 60, ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి నో యూస్. సో నెక్స్ట్ బి బార్ వి గెట్ -4 -40, ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు కాబట్టి నో యూస్. నెక్స్ట్ సి బార్ కామన్ తీస్తే 1 into 4 4 minus t into 4 -40 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది -40. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ r bar equal to a bar of 6 minus 60 plus b bar of -4 -40 plus c bar of 4 minus 80 వచ్చేసింది. సమ్మర్ కాబట్టి బాగా ఇంకా ఊరికే డ్రై అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి అయిపోయాక నెక్స్ట్ అదొకటి గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకొకటి ఉంది మనకు అనదర్ లైన్ కదా. అనదర్ లైన్ ఏంటిది, ద లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఆర్, వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ హియర్, -a, ఇది బీసీ బార్ అనుకోండి, సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -a -2b -3c. నెక్స్ట్ డి బార్ అని కన్సిడర్ చేద్దాం, a + 2b - 5c బార్.
ఇది ఇక్కడ కూడా సేమ్ r bar equal to 1 minus t of a bar value a bar c bar value ఏంటిది ఇది c bar d bar here we write c bar d bar also c bar value is minus a bar minus 2b bar minus 3c bar plus t of d bar value is equal to what a bar plus 2b bar minus 5c bar ఓకేనా ఇక్కడికి వస్తే r bar is equal to a కామన్ తీసానండి a bar కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఉంది కదా మైనస్ ఇంటూ 1 మైనస్ 1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ టీ ప్లస్ టీ వచ్చేసింది ఫస్ట్ దాంట్లో టీ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడ ఏ బార్ ఉంది కదండి ఏ ఇంటి కోఎఫిషియంట్ ఏముంది టీ ఉంది సో హియర్ వి రైట్ టీ ఓన్లీ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ వి రైట్ బి బార్లో హియర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 టీ ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా అవుతుందిగా ప్లస్ 2 టీ హియర్ ఆల్సో నెక్స్ట్ సి బార్ ఈజ్ ద కామన్ వాట్ ఈస్ ద సి బార్ ఈజ్ ద here minus 3 into 1 is minus 3 into minus t plus 3t సారీ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా మైనస్ 5t సో దిస్ ద ఈక్వేషన్ 1 కదండి వచ్చింది ఆల్రెడీ వచ్చిపోయింది మనకి ఇది ఇక ఈక్వేషన్ 2కి వచ్చేవరకు ఇది చూద్దాం మైనస్ 1 t ప్లస్ టీ 2t ఏ బార్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 2t సారీ 2t మైనస్ 1 మళ్ళీ టీఏ రాసామా ఇక్కడనే పెద్ద మిస్టేక్ చేసాం మనం రీజన్ ఏంటంటే రెండింటికి ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు ఇలా రాస్తే అవునా 2 టీలే అయితే ఎస్ అని తీసుకోండి దిస్ మై మిస్టేక్ ఎస్ అంటే మిస్టేక్ అంటే కాదు ఇది ఎస్ కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుందని ఎస్ 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 ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఫార్ములా రైటే బట్ ఆ ప్లేస్లో ఏం చేసుకుంటుండే ఎస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం లేదు కంపేర్ చేసామనుకోండి ఆన్సర్ మొత్తం 0 వస్తుంది టీ 2 సేమ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ బీ వాల్ ఆఫ్ 4s మైనస్ 2 ప్లస్ సి బార్ ఆఫ్ మైనస్ 3 మైనస్ 2s ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 రెండు ఈక్వేషన్లు కూడా ఎలా ఉన్నాయని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఈక్వలే కదా సో రైనింగ్ ద 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే మనం కంపేరింగ్ చేస్తాం కంపేర్ చేసి టీ అండ్ ఎస్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టీ అండ్ ఎస్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈక్వేషన్ 1 or 2 చూసుకోండి ఇక మైనస్ 4c రావాలి ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఏ బార్ ఆఫ్ 6 మైనస్ 60 ప్లస్ బి బార్ ఆఫ్ మైనస్ 4 మైనస్ 40 ప్లస్ సి బార్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 80 ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఏ బార్ ఆఫ్ 2s మైనస్ 1 బి బార్ ఆఫ్ 4s మైనస్ 2 ప్లస్ సి బార్ ఆఫ్ మైనస్ 3 మైనస్ 2s సో నేనేం చేస్తున్నా బోత్ సైడ్స్ కంపేరింగ్ ద ఏ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ వాట్ హియర్ 6 minus 60 equal to here a coefficient is 2s minus 1 it transfer చేయండి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసి 7 equal to 2s plus 60 this is the equation number 3 next we compare the b coefficient here b coefficient is minus 4 minus 4 here or that's why b coefficient is 4s minus 2 b coefficient here b coefficient transfer చేస్తే values are minus 4 plus 2 equal to 4s plus 40 then we get 2 is equal to 4s minus 2s plus 40 what is the common 2 is the common term we get 2s plus 2t is equal this is the equation number 4 solving equation 3 and 4 solving equation 3 and 4 7 equal to 2s plus 60 minus 1 is equal to 2s plus 60 so here we get 2s get cancelled negative negative positive 8 is equal to what here this is the 6 this is the 2 only
సో 4t. సో 4t. t వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? t వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఓన్లీ. t వాల్యూ వచ్చిందా? t వాల్యూ ఒకటి వచ్చినా చాలు, s వాల్యూ కనుక్కున్నా చాలండి. మనకు 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s ప్లస్ 6t minus 1 is equal to 2s plus t2 by using elimination method we solve this one. So 8 is equal to, so t is equal to 2 value substitute in equation 1. s ఎందుకు అనుకుంటలేరు సార్ అంటే ఏదైనా ఒకటి వచ్చినా చాలు, మనకు -4c వస్తే చాలు. ఇందులో సబ్మిట్ చేయండి. r bar ఈక్వల్ టు a bar ఆఫ్ 6 minus 6 ఆఫ్ 2. ఓకే, 6 minus 6 ఆఫ్ 2. నెక్స్ట్ b bar ఆఫ్ -4 minus 4 ఆఫ్ 2 ప్లస్ c bar ఆఫ్ 4 minus 8 ఆఫ్ 2. ఓకే, 8 ఆఫ్ 2. నాకు తెలిసి ఎస్ సబ్మిట్ చేస్తే ఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవడం బెటర్ అనుకుంటా. టీ వాల్యూకు రాదు ఈక్వేషన్. చూడండి, టీ వాల్యూకు ఈక్వేషన్ రాదు. సో మనం ఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవడం బెనిఫిట్. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ చిన్న చిన్న చేంజ్ చూడండి ఒకసారి. 6 minus 60 is equal to 2s minus 1. 6 minus 2s minus 1 వచ్చిందా? యాక్చువల్గా అక్కడ 2s minus 1 వస్తే ఇక్కడ ఏదో చేంజ్ జరిగిపోయింది మొత్తమే. ఇక్కడ +2 వస్తుంది, రివర్స్ అయింది మొత్తం టోటల్ ప్రాబ్లం. ఎక్కడో చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, చూద్దాం వస్తుందో రాదో చూద్దాం. రాంగ్ వస్తే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. r బార్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఏంటి? a బార్ ఆఫ్ 6 minus 12 అవుతుంది. బట్ మనకు -4c ఉండాలి, రావట్లేదు. నాకు తెలిసి ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం, పప్పులో కాలేసాం, చిన్న మిస్టేక్ పోయి ఉంటుంది. మెథడ్లో కాదు, మెథడ్ మొత్తం రైటేనండి, చిన్న మిస్టేక్ పోయింది. మనకి 4c వస్తలే. ఆ 4c కొరకు మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఈసారి ఓన్లీ వాల్యూస్ రాస్తూ ట్రై చేస్తా. ఫస్ట్ ఏ బార్ తీసుకోండి. ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6a బార్ మైనస్ 4b బార్ ప్లస్ 4c బార్, b బార్ ఈక్వల్ టు -4c బార్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోతే ఇంకో లైన్ ఏంటి? -a బార్, c బార్ ఈక్వల్ టు a బార్ 2b బార్ -3c బార్, d బార్ ఈక్వల్ టు a బార్ ప్లస్ 2b బార్ -5c. సో నేను ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చేశాను, అందుకే మనకు ఆన్సర్ రాకుండా పోతుంది. ఓకేనా? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకు డైరెక్ట్ రావాలి, బట్ నా మిస్టేక్ వల్ల రావట్లేదు. అది ఎక్కడో నేను ఇప్పుడే చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా. ఓకే, ఎలాగో పాసింగ్ త్రూది కదా, దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? r బార్ ఈక్వల్ టు 1 minus t ఆఫ్, యాక్చువల్గా దీన్ని b కన్సిడర్ చేసి దీన్ని c కన్సిడర్ చేద్దాం, సింపుల్గా ఉంటుంది. 1 minus t ఆఫ్ ఏంటి? c బార్ a బార్ ప్లస్ tb బార్, ఇదే కదా, సేమ్ అక్కడ రాసినట్లేదు, మెథడ్ ఏం చేంజ్ కావట్లేదు. r బార్ ఈక్వల్ టు 1 minus t ఆఫ్ a బార్ అంటే -4c సింపుల్గా ఉండడానికి, t ఆఫ్ b బార్ అంటే 6a బార్ -4b ప్లస్ 4c బార్. r బార్ ఈక్వల్ టు వాట్? 1 -4c అనుకోండి, ఏ బార్ కామన్ తీస్తే t 6t వస్తుంది ఇక్కడ, అంతే, ఇంకోటి లేదు, ఛాన్స్ కూడా లేదు. నెక్స్ట్ b బార్ కామన్ తీస్తే -4t ఉంది. నెక్స్ట్ c బార్ కామన్ తీసాను అనుకోండి, -4 -4t. సో ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ +4t +4t. ఓకే, r బార్ ఈక్వల్ టు a బార్ ఆఫ్ 60, b బార్ ఆఫ్ -4t, c బార్ ఆఫ్ 8t -4. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ c అండ్ d కదా, r బార్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 - s ఆఫ్ c బార్ ప్లస్ s ఆఫ్ d బార్. r బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - s ఆఫ్ c బార్ వాల్యూ -a -2b -3c, s ఆఫ్ d వాల్యూ a బార్ ప్లస్ 2b -5c, a బార్ ప్లస్ 2b -5c.
ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా ఏ బార్ కామన్ తీస్తున్నా మైనస్ ఇంటూ 1 -1 మైనస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ ఎస్. ఏ బార్ ఏంటి ఓన్లీ ఎస్. ఓకే నెక్స్ట్ వి కామన్ బి బార్ -2 ఇంటూ 1 -2 మైనస్ అంటే ప్లస్ 2s. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ 2s ఆల్సో. ఓకే నెక్స్ట్ వి గెట్ సి బార్ కామన్ తీస్తే వాల్యూస్ ఆర్ -3 ప్లస్ 3s మైనస్ 5s. ఇది సేమే వచ్చిందండి. సో ఏ బార్ ఆఫ్ -1 ప్లస్ 2s ప్లస్ బి బార్ ఆఫ్ 4s. యాక్చువల్గా అక్కడ వాళ్ళ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏది తీసుకున్నా రైటే, బట్ ప్రూవ్ దట్ షో దట్ అన్నాడు కాబట్టి కన్ఫర్మ్ అదే చూపించాలి కాబట్టి మనం ఇంకో మెథడ్ చూజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అయితే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్స్ 1 and 2 చూడండి, ఇందులో నుంచి ఏ కోఎఫిషియంట్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నా. ఇయర్ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ 60. ఇయర్ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ -1 ప్లస్ 2s. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే 60 - 2s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ బి కోఎఫిషియంట్స్. బి కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ వాట్ ఇయర్ బి కోఎఫిషియంట్స్ ఈజ్ -40. ఇయర్ బి కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ వాట్ 4s - 2. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే -40 - 4s ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో ఓవరాల్ వి కామన్ ది -2 2t ప్లస్ 2s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సాల్వింగ్ ఇంతకుముందు కూడా గట్టినే వచ్చినట్టుందేమో 3 and 4. సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 and 4. హియర్ అబ్జర్వ్ 60 - 2s ఈక్వల్ టు 1. 2t plus 2s equal to 1. ఓకేనా. here 2s get cancelled. 4t equal to 2. జస్ట్ అడిషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 4t is equal to what 2 only. 4t is equal to 2 అయితే t is equal to how much 1/2. so t is equal to 1/2. 2 1s are 2t, t is equal to 1/2 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ t వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. 3లో సబ్మిట్ చేయండి. 3లో సబ్మిట్ చేస్తే 6 of 1/2 minus 2s equal to 1. 2 1s are 2 3s are 3 minus 2s equal to 1. minus 2s is equal to 1 minus 3 minus 2s is equal to -2. so s is equal to how much 1. s value substitute in equation number 2. ఇక్కడ 1/2 అంటే మళ్ళీ దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోవాలి. ఏబీసీలు వస్తున్నాయి, ఇందులో సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఏబీసీలు వస్తాయి. బట్ అదే ఎస్ వాల్యూ ఇందులో సబ్మిట్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు. ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తే వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి చూడండి. మీరు వచ్చిందిగా ఎస్ అండ్ టీ వాల్యూస్ను 2 వాల్యూస్ను ఈక్వేషన్ 1 and 2లో సబ్మిట్ చేయండి, మనకు వచ్చేదే ఆన్సర్. ఓకేనా. సో 2 and 3లో సబ్మిట్ చేస్తే వచ్చేదే ఆన్సర్ అవుతుంది. r bar is equal to 6a. ఓకే ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం చూడండి, మళ్ళీ ఒక మిస్టేక్ చేసాం. దిస్ ద -1 here -1. సో t value get as a 0. t value get 0. t value 0 వచ్చింది కండి, t వాల్యూతోనే సరిపెట్టేసుకోండి. t value substitute in equation 1. t value substitute in equation 1. so r bar is equal to what a of 6 of 0 plus b of -4 of 0 plus c of 8 of 0 minus 0 of -4. so r bar is equal to -4c bar. this is the point of intersection. మనం ప్రూవ్ చేసినట్టు చూసానా. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంత మనం లెంతీగా చేస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడ చిన్న మైనస్ మిస్ అయినా, లాస్ట్ టైం చేసింది కూడా నాకు తెలిసి మైనసే మిస్ అయింది మనకు. మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్కి వస్తే మనకి ఈజీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేశానో అదే ఫార్ములాస్ అవే అప్లై చేయండి.
క్వశ్చన్ కూడా చేంజ్ ఉండదు, సేమ్ మెథడ్. ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్లకు 2 ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ను సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ 1 అవర్ క్రాస్ అయిపోయింది మనది, హెవీ అవుతుంది. ఇఫ్ ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ ఆర్ నాన్ కోప్లానర్ find the point of intersection of the line passing through the points 2a bar plus 3b bar minus c bar, 3a bar plus 2b bar minus 2c bar with the line joining the points. Find the points a bar minus 2b bar plus 3c, a bar minus 6b bar plus 6c. ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఏ, ఇది బి అనుకోండి. దీనికి ఏ ఫార్ములా, ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్ ఫార్మ్. దీనికి ఏం చేయండి, ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్. ఈ రెండింటిని మళ్ళీ సేమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2లో ఏబీసీ కోఎఫిషియంట్ కంపారిజన్ మీకు ఎస్ కామా టీ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. మీకు ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పని లేదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద vector equation of the plane passing through the points 4i minus 3j minus k bar, 3i plus 7j minus 10k bar and 2i minus 5j plus 7k bar, and show that the point I bar plus 2j bar minus 3k bar lies in the plane. ఇది కూడా సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్. ఫైండ్ ద వెక్టార్ ఈక్వేషన్ ప్లేస్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్. పాసింగ్ త్రూ ది కాబట్టి 1 2 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరేం చేయండి, ఓకే వీడి వరకే 1 2 3 పాయింట్స్ అండ్ షో దట్ ది పాయింట్ ఈజ్ ఐ లైస్ ఇన్ ద ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ అనేది దాని మీద ఉంటుందని చూపించాలి. ఇదొకటి డైరెక్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలి, 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ టీబీ బార్ తీసుకోండి. ఓకే, 1 మైనస్ ఏ బార్ టీ ప్లస్ టీబీ బార్ తీసుకుంటే మీకు ఒక లైన్ ఈక్వేషన్, దాన్ని దీనికి ఐ కనుక్కుంటే ఐ వాల్యూ జే వాల్యూ కే వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా, కంప్లీట్. ఇక్కడ వరకు మనకు అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్.